тамошобинони азиз, ассалому алайкум. шоми ҳар яки шумоёнро ба хайру шодӣ мегӯем. умедвор ҳастем ки солим ва сарбаланду хуш ҳастед. боз шомест ва лаҳзае расидааст ки дида ба дидор мерасем. барномаи тандурустӣ тавсияи табибон аст ки ҳафтаи як маротиба ва такроран шоми рӯзи шанбе манзури ҳар яки шумо гардонида мешавад. бояд хотиррасон намуд ки дар ин барнома мо бобати ин ё он беморӣ бо пизишкони варзида ҳамсӯҳбат хоҳем шуд. ҳадафи асосии мо ин маълумот пеш овардан аст ва иншон бошад мо тасмим гирифтем бобати бемориҳои пӯст бо ҳар яки шумо дар суҳбат бошем ва барои ҳар яки шумо оиди пайдоиш ва пешгириҳои он маълумот пеш оварда бошем. хуб, бинандагони азиз, хотиррасон мешавем ки иншон дар меҳмонии барномаи мо муҳтарам Шарипов Мансурҷон Муъминович, духтури бемориҳои пӯст, дерматолог, мудири шӯъбаи барчагонии марказии вилояти бемориҳои пӯст мебошанд. хуб доктор, ташрифи шуморо хушомадед. раҳмат. ман мехостам оғози суҳбати мо аз он бошад ки вазифаи пӯст дар ҷисми инсон аз чӣ иборат аст ва кадом нақшро иҷро мекунад. умуман агар дар бораи пӯст агар камтар маълумоти мага, пӯст ин яке аз узвҳои калонтарини инсон мебошад. тақрибан 2 квадратни метр дар бар мегирад. умуман пӯст тамоми узви организмро рӯйпӯш кардааст аз тарафи даруна гӯем. барои ҳамин ҳам аз ҳама узви калонтарини инсон шуморида мешавад. дар бораи вазифаҳои пӯст агар номбар кунем, хеле вазифаҳои бисёр пӯст иҷро мекунад ҳар рӯз дар ҷисми инсон. ин вазифаҳо ҳам аст ки якум вазифа ин вазифаи муҳофизатӣ, яъне инсонро аз ҳолатҳои беруна, аз ки ҳамин ҳар рӯза гарм хунук ё ки ягон дар пӯст ягон чи таъсир мекунад, ин пӯст муҳофизат мекунад. дуюм вазифааш меояд ки бевосита пӯст дар вақти нафаскашӣ ҳам иҷро мекунад, яъне пӯст ҳам нафас мекашад. сеюм вазифааш меояд ки вазифаи асъори мубодила, обмен вешес бо забони русӣ гуфта мешавад, ки ин бевосита масалан аз нури офтоб як витамин Дро ҳосил мекунад, ки бисёр муҳим барои организм мебошад, умуман барои бемориҳои пӯст. чорум вазифааш ҳамин ҳаст, ки выделительни функсия, яъне ихроҷ мекунад. арақи бадан, мисол якчанд хел намуди арақи бадан мешад, албатта ин ихроҷ мекунад, яъне ин ихроҷ карданаш баъзе чизҳое ки асъори мубодила мешад, чизҳои нордаркорӣ аз ҳама арақи инсон баромада меравад. дигар вазифааш гуфтам мумкин ки вазифаи ҳиссиёт, ҳис мекунад, мана марҳамат гармӣ, мана марҳамат хунукӣ ҳиссиёт мекунад. аммо вазифаи ҳиссиёт ҳам дар пӯст ҳам бисёр дида мешавад. асосан ин 5-6 вазифаҳое ки бисёртар дида мешавад дар пӯст, ҳамин номбар кардигаам мо. хуб, ташаккури зиёд. Аслан доктор мегуфтед ки аз чанд қабат иборат аст пӯсти инсон? пӯст дар 3 қабат иборат аст. якум қабат ин қабати мо эпидермис мегӯем, қабате ки якум қабат ин қабати сабзанда. ба ҳисоби пӯст ҳама вақт сабзида меистад, дар сабзиш аст, ки дар давоми 28 рӯзи шабонарӯз пӯст якум қабати пӯст пурра иваз мешавад. барои ҳамин якум қабат қабати сабзанда ёки эпидермис. дуюм қабат қабати дерма мо мегӯем. сеюм қабат қабати равғаннокии пӯст мегӯем. албатта ҳар як қабати пӯст дар вуҷуди худ бо тақсимот мешаванд. масалан дар дуюм қабати пӯст дар 2 қабат бо тақсим мешавад. қабатҳое ҳаст, қабатҳое ки дар он ҷо бисёртар ҳамун системаи асаб ҷойгир аст, дар он ҷо системаи капиллярни сет, яъне ҳамун венаҳою
رگچای خورد در پوست البته میشه. سوم قبلیت روغنناکی پوست. بسیار تا قبلیت روغنناکی پوست وظیفه محافظتی است. یعنی باز هم تکرار شدم از خنکی و گرمی امین دائم نگاه می‌دارد. خب تشکری زیاد. و اینجا خب دکتر من می‌خواستم اندیشه شما رو بابت باز یک سوالی در نظر اول گویا شاید خیلی عادی تا بعد و حتی ما این رو در بیشتر لحظه ها مشاهده میکنیم. شاید شما هم مشاهده کرده باشید. بعضا نفران عادت شده است یا چون میگویند به طور ریفلکسی مثلا خواه نخواه وقتی به جسم بیرونی انسان نگاه کنیم مثلا دست رو میگیریم یا پنجه های دست رو یا روی دست رو میگیریم به طور ریفلکسی گوییم آن همون مویهایی که روی دست هست میکنند. کندن مویهای پوست یعنی از روی جسم پوست. آیا ساحه طب چه اندیشه دارد؟ اجازه میدهد یا نه؟ برای البته بعضا نفرها هستند چون خصلت دارد چند شاهد هم شده ایم. حرف دارد یا نه؟ طب چی میگوید؟ اگر کندن مویها در پوست اگر همین نوع حساب کرده شود اگر البته حاضر زمانی عصر 21 گوییم زمانی یک از طرفش زیبایی خوشرویی هم بسیار تعلق دارد حاضر زمان برای کندن موی البته یگان که خف ندارد اگر که این چیز از روی پروفسیونالیسم باشد باید اجرا کرده شود یعنی در خانه نباید این چیزها اجرا شود برای اینکه هر خیلی نمودی کندنی مویها هست خیلی گویم خانگی هست مثلا یا که در یگان جا در یگان سالن کردن اجرا میکنن این عمل رو اجرا میکنن یکی باید تیار کنن باید یک گویم شناس شود که در حالت نادرست اجرا کردن همین عملیات هم بعضی بیماریایی که هست دیده می شود آج گرفتنش ممکنه اما در بیماری پس خیلی بسیار زنها مراجعت میکنن در اون سبب که وقتی گرفتنی موی دست موی روی موی بسیار یک چند خیلی بیماری که پیدا میشد به ما مراجعت میکنن و چون دکتر بابت این موضوع ما این سوال استاده ایم و چی باعث می شود طرز نادرستی استفاده بری یا زمانی در جسم همون نفر یک نمود الرژی هست موجود بود پس از اونی که موی را از پوست جدا کردن بعد اون اوجمیش بگیره این هم انا بینید که موی را در وقتی کندن یک چند خیل گویم کرم و یک چند خیلی چیزهایی که برای موی کندن استفاده میبرن پس معذرت میپرسم وظیفه موی در جسم انسان کدام نقش رو میبازه در پوست انسان موی هم این چی میگه یکی از نشانه های در پوست یعنی این پریدات که کاج ما میگیم ناخن مثلا موی البته به واسطه به پوست تعلق دارد موی این چیز موی هم یک چند اگر درباره موی اگر کمتر معلوماتی میگه موی با طریق یک چند خیلی نمود موی هست موی دراز های موی کوتاه های موی که شیتی نیستی مثلا موی سر موی میجه قوش موی بدن البته این چیز موی هم یکی از وش محافظتی است محافظتی یعنی همون یک گویم همون تمپراتور یک حالتی که حرارت باز هم نگاه می‌دارد با یک طرفش زیبایی هست زیبایی هست هست هم البته با پوست وابستگیش هست خب بینندگان عزیز برنامه رو ادامه میدهیم. در این قسمتی برنامه باشد ما بابت بیماری ها و نمودهای پوست استاده میگذاریم. بیشتر نفر اندیشه از آن میکند که آیا پوست هم بیمار می شود؟ البته به این سوال ما این لحظه از مهمانی برنامه پاسخ خواهیم گرفت. دکتر آیا پوست هم بیمار می شود؟ اگر عموما درباره بیماری پوست اگر گپ زنیم اگر در بیماری پوست
از همه بسیارتر بیماری دیده می شود. برای چی؟ برای اون که ما در اول گفتیم که به پوست انسان از همه بیماری عضوی کلانتری حساب می شود. البته خیلی که ارگان عضو کلانتر است بسیارتر بیماری دیده می شود. همه گونه بیماری ها که در پوست دیده می شود خیلی بسیار است. باید دیگه تکرار میکنیم. اونما بیماری پوست با دیگر بیماری ها هم وابستگی دارد. یعنی گوییم بیماری های سیرویتی دیده می شود. بیماری های الرژی بادی گرمی در پوست دیده می شود. بیماری های گوییم یک چند قسم تقسیم می شود. بیماری های گذرنده یعنی زانوزنی دیده می شود. عموما درباره پوست بیماری پوست اگر گپ بزنیم خیلی بیماری های بسیار دیده می شود. زیاده از 3000 خیلی نمود بیماری پوست موجود است. و اینجا میگفتید امروز دکتر اگر مثال می آوریم در نیم ساله اول یا از آغاز سال تا امروز مراجعت نفرانی که نزد شما مراجعت میکنند با این یا اون نمودی بیماری اذیت میکشند بیشتر از همین شماره زیادی نمودی بیماری های پوست کدام از اون بین مراجعت کنندگان زیادتر و بیشتر به نظر میرسد و سبب در چیست؟ یکی از بیماری هایی که در سالهای اخیر بسیار مواجهت نوکی شده ایستاده است این بیماری های البته بادی گرمی می باشد یعنی الرژی در پوست دیده می شود. دوم اگر گویم بیماری که بیماری کرونیکی پوست یعنی بیماری های بسیارتر دیده می شود. این بیماری هایی که من یکم اگر الرژی نامبر کنیم دومش این بیماری های کرونیکی یعنی همون اگزیم پسوریاز بسیارتر دیده می شود. سوم و بیماری که بسیار دیده می شود بیماری های البته زنبوری هم دیده می شود. سبب در چی؟ سبب در همان است که بیماری های بادی گرمی من واضح دیده ایستادیم که بسیار چیزها بسیار مواد دارویی بسیار گویم خوراکوارای هر گونه خوراک‌های گویم گن مودیفیکیرونه بسیار دیده می شود. تیز آماده شونده. از سبب همین بسیار بیماری‌های الرژی پوست تیز واخورنده است. خب با تشکر زیاد دکتر ما می‌خواستیم البته بابت هر یک این نمودی بیماری‌ها به بینندگان به تماشابینان عزیز معلومات پیش آورده باشیم. متاسفانه فرصتی ما چندان طولانی است و از این خاطر تماشابینان عزیز ما پیش از اونی که ثبت آغاز برنامه کرده باشیم با مهمانی برنامه در صحبتی بودیم و در موافقه هم بودیم و دکتر چون که در بلو با موافقه آمدیم می‌خواستیم بابت تنها یک بیماری زنبورق پوست ایستاده گذاشته باشیم همگی چند دقیقه های دیگر چون در اختیار داریم و می‌خواستم بابت البته به طور مفصل بابت پیدایش این نمودی بیماری آیا این بیماری گذرنده است مهلت معالجه اون از چند تا چند وقت طول میکشد و چیکار کنیم تا اونی که باید این نمودی بیماری از جسم انسان دور باشد. رحمت. عموما درباره بیماری های زنبورق گفته گذاریم اگر بیماری زنبورق این بیماری سیرایتی می باشد یعنی از آدم به آدم سیرایت می یابد یا که از حیوان از حیوان خانه به آدم سیرایت می یابد یعنی این بیماری سیرایت یابی می باشد. بیشتر کدام جایهای پوست سیرایت می یابد یکم این البته زنبورق موی بسیارتر دیده می شود. دوم زنبورق پوست خودی پوست. سوم زنبورق پایها بسیارتر دیده می شود. عموما بیماری های زنبورق موی بیشتر در کودکان دیده می شود. همون حالت که بسیارتر سبب پیدایش از بسیارتر ما قید میکنیم سبب پیدایش از حیوان های خانه یعنی گاو، گوسفند با دیگر حیوانایی که در خانه هست بسیارتر همین حالت. دیگه مثلا شما که بسیار کودک‌ها در یک جایگی من بازی میکنن در یک جایگی یسلی میرن مکتب میرن یا که یگان تالاری ورزشی میرن که البته این یک سبب پیدایشی زنبورق موی میشد. البته که اگر موی گرفتار زنبورق شد توابتش
از 20 تا 1 ماه طول میکشد. میکشد. در حالتی به طور زودی مراجعت کردم. البته به زودی. پس به قسمت دیگری میگذاریم دکتر؟ قسمت دیگر این زنبورخی تیز بخورند بسیار میدیدیم. این البته پای ما با زبان روسی میکروسکوپ میگیم. این هم بسیارتر دیده میشود. این هم بیماری گذرنده است. سرایت مییابد البته. سبب سرایت یافتن مثلا رعایت نکردن گیگینی شخصی، یعنی مثلا ایواز کردن پای افزال، دومی ایواز کردن از آن کسی دیگر رو پوشیده، یعنی استفاده کرده از آن کسی که بیمار است اگر استفاده باید البته سرایت یافتن ممکن. دویمش کن جایی که بسیار آدم جمع میشد. ایسا ببینید یا که بسیارتر نامی است، مثلا همون جایی که گرمی است، ساونا میگن، بانیا میگن، بسیارتر همون جاها سرایت یافتن ممکن. خب اینجا دکتر میگفتید وقتی که یک نفر در جسم خود امین نمودی بیماری رو دید یا علاقه پیدایشان رو به چشمش میبیند، اولین کاری اجرا باید کنه چی کار کند؟ اولین کاری که با انجام رساند؟ در حالتی در خود دیدی نشانه های زنبورو چگونه نشانه ها پیدا میکنند؟ یعنی نشانه ها اگر خارش پوست هست چه چیزهای دیگر در قبط پنجه های پوست اگر گوییم زنبورو پیدا شد، البته یکم سرخی میباشد، دویمش خارش میباشد، سومش ترخیش میباشد. البته در همین حالت باید به دکتر مراجعت کنند. در حالتی همون به تیزی مراجعت کردن به دکتر، البته یک طبابتی گوییم پور گرفته شده سالم گردانی کرده می شود. یعنی خود رو نیز کمی از اعضای عائله دور گیرند یا نه؟ البته این چیز ما گفتیم که گیگینی شخصی باید شود، یعنی که پایافزال علاوه باشد، همون چیزهایی که هر روزه استفاده می‌برند، البته همه از خود باید باشد. خب معالجه این نمود چند وقت طول می‌کشد دکتر و چه کارها رو باید انجام رسانید؟ در اول البته اگر ما گپ زدیم درباره بیماری زنبورخی پای، البته بسیار یک دوامناکش یک گوییم 2 هفته 14 روز دوام می‌یابد. اگر که با یک بار دیگه میگه در وقتی که تیز به دکتر مراجعت کردن در حالت پهن نشدن این بیماری، البته وقتی که پهن میشد البته با توابت این چیز مرحلوی دوران درازتر میشد. اگر تیزتر مراجعت کنند تیز سالم گردونده میشود. آیا دکتر بعضا بیماری هایی هستند، اصلا قسم زیادی بیماری ها هستند که هر یک طبیبان یا پزشکان به نفری که نزد آن طبیب می آید توصیه می دهند که کوشش کنید که به خود معالجه راه ندهید. آیا در بیماری پوست چنین دیده می شود؟ البته این یکی از سوال های مهم است برای آنکه چخیلی که ما میبینیم، چخیلی که به ما مراجعت میکنند. بله. در اول به دکتر مراجعت نمیکنند. البته در اول خود معالجه یا که مسئولیت یگان غیر اختصاص مسئولیت میگیرند. در این حالت بسیار بیماری که در همون انسان هست خیلی کرونیکی میشود. کرونیکی یعنی در جسم میموند. در جسم میموند و کرونیکی میشود. در همین بابت اگر به ما مراجعت نه، علاقه طبابت این بیماری ها کمتر مهلتش دوران درازتر میشه. با وجود این ما میخواستیم که به شهروندان میرسونیم که اگر در وقت این گرفتاری این بیماری ها دیده شود، نشانه های بیماری باشد، البته به متخصص مراجعت کنند، سری وقت یاری رسانده میشه. و خب اینجا دکتر میگفتید که آیا دکتران ساحه درماتولوژی توصیه میدهند نفرانی رو که چون در ارگانیسم خود یعنی پوست عضو انسان که چون در بالا نامیدیم، آیا دکتران درماتولوژی توصیه میدهند که معالجه آن را استفاده از
شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مثلا میگیریم امروز پوشیدنی است که حتی خوردان هم جایش آید از کلان‌ها بیشتر و خوبتر استفاده میکنند همون سامانه‌ها شبکه‌های اجتماعی اینترنتی رو و چون میبینند در آن در جستجو مینویسند خارش پست یا یگون چیزی مینویسند از اونجا پیدا میکنند پس هفته یکم هفته دوم یعنی شروع میکنن باز به سوالی بالایی نمی‌آییم خود معالجه با دسترسی معلومات از شبکه اینترنتی خب دکتران درماتولوژ چی اندیشه دارد چی توصیه میدید در این چیز رحمت به سوال در این اندیشه است که به یک بار دیگر بیماری پوست خیلی که نشانه‌هاش هست نشانه‌هاش خیلی باید دیگر مانند است در وقتی مثلا دیدن یگان بیماری البته غیر اختصاص یعنی خود معالجه میبینن مثلا همون بیماری زنبوری رو به الرژی حس میکنن به شبکه‌های اجتماعی میدارن الرژی میبینن علاقه و طبابتش دیگر خیلی میشد باز هم با همون گپ میگذاریم که باز هم این بیماری وزن میشد بیماری کرونیکی میشد مزمن میشد بعد مراجعت میکنن شبکه‌های اینترنتی البته استفاده بردن ممکن است در وقتی فهمیدنی گویم معلومات طبی داشته باشد معلومات طبی عالی داشته باشد استفاده بردن ممکن همون استفاده بردن با اون استاتیاهایی که در اونجا نوشته شده است استاتیاهایی که یعنی استاتیا همین چیز همین بیماری یعنی با یک گویم با یک نمودی دارو گویم 100 نفر رو توابت کرد این استاتیا میشه استاتیاهای کلینیکی یعنی دستاوردهایی که علاقه تصدیق شده است از همین ها استفاده بردن ممکن تشکر زیاد و خب تماشابینان عزیز بار دیگر خاطررسان میکنیم که شما برنامه تندرستی توصیه طبیبان رو تماشا دارید و انشام در مهمانی برنامه امام محترم شریفوف منصور جان مینویش دکتری بیماری های پوست درماتولوژ مدیر شعبه بچگانه مرکزی ولایتی بیماری های پوست هستند و چون صحبت ما همگی باز چند دقیقه های دیگر ما در اختیار داریم و در فرجام برنامه ایستاده ایم و اینجا میخواستم در انجام برنامه دکتر بابتی باز یک شاید بیماری نباشد لیکن بیشتر نفران با این نمود روبرو می آیند و به اصطلاح خلقی یا به مفهومی که امروز بیشتر استفاده میکنند مردم بین خود یعنی کفیدن پوست ها یا گوییم کفیدن پوست های پای عقیب پوست های پای رو در نظر داریم و عموما آیا میتوانیم ما اون رو هم یک نمودی بیماری نامید یا نه البته این چیز بیماری گویم خشکشوی پوست یا که ترقیچی پوست یا اینکه غلشوی پوست البته این بیماری پوست یکی از بیماری پوست شماریده می شود البته سبب ها بسیار سبب ها نارسیدن یک چند خیلی نمودهای ویتامین یعنی این ویتامین A ویتامین E یا که همون امگا 3 میگیم در وقت نارسیدن همین ویتامین ها البته میخواه نشانه ها در پوست پیدا می شود دیگر نمودی پای افزار پوشیدن گویم همون نسکی هایی که امروزه بسیار با همین هم ضرر کردنش ممکن دیگر سببش میخواه که چیزهای موادهای شستشو یعنی بسیار به آب میرسانند بسیار موادهای خیمیایی در پوست این صابون و این دیگر صابون استفاده میبرند در همین حالت قبطی روغنناکی پوست سوست میشود فعالیتش رو گم میکند در وقتی کم شدن این روغنناکی پوست البته پوست به این بیماری هایی که نامبر کردیم دچار میشود در وقتی یک نمود استفاده بردن موادهای شستشو اگر که یگان گویم بادیگرمی یا که الرژی در دست وجود نباشد باید همون چیزا استفاده برد امروز ما خیلی که میبینیم زنهای ما امروز مثلا یک نمودی مواد شستشو دیگر طرف با دیگر نمودی مواد شستشو البته با همین سبب در وقتی در پوست رسیدن همون مواد شستشو بادیگرمی یعنی الرژی یا دیگر بیماری پوست بسیار دیده می شود. چی کار باید کنیم که همیشه پوستمون از بیماری دور باشد یا خود پوستمون سالم باشد؟ چی توصیه ها می دهید؟
дар вақти солим нигоҳ доштани узви калонтарини инсон мо бояд чикор кунем? маводи гӯем хӯрокҳои боднок истифодабарӣ камтар, яъне амихе хӯрокҳои истифода бурдан дар кор ки гӯем ба пӯсти ҳамун инсон зарар накунад. масалан шахсое ҳаст ки ҳар рӯз ҳамун чизҳои боднок бисёртар мехӯранд, бисёр истеъмол мекунанд, албатта худдорӣ кардан дар кор. дуюмаш маводҳои хеле ки гуфтем маводҳои шустушӯ, чӣ қадере ки бисёртар маводҳои шустушӯ агар кам истифода кунанд ҳамон қадар гӯем аз бемориҳо дур мешавад. дигараш мехоҳе ки гигиени шахсӣ муҳим аст. албатта. ва хуб, ташаккури зиёд бинандагони азизу арҷманд, бори дигар хотиррасон мекунем ки ин шом дар меҳмонии барномаи мо муҳтарам Шарипов Мансурҷон Муъминович, духтури бемориҳои пӯст, дерматолог, мудири шӯъбаи бачагонии маркази вилоятии бемориҳои пӯст ширкат доштанд. ва ин чанд лаҳза, чанд дақиқае ки мо дар ихтиёр доштем, кӯшиш кардем барои ҳар яки шумо бобати бемориҳо, пайдоиш ва пешгирии намуди бемориҳои пӯст барои ҳар яки шумо маълумот пеш оварда бошем. чуноне ки агар аз оғоз суҳбати моро тамошо намуда бошед, дар рафти суҳбат доктор хеле хуб қайд намуданд ки дар пӯст зиёда аз 3000 намуди беморӣ мавҷуд аст. зиёда аз 3000 намуди беморӣ мавҷуд аст ва мо танҳо умед аз он мекунем, танҳо мақсади мо як аст ки ҳамеша ягон нафар бемор нашавад. ин шиори ҳар як табибон аст ки мегӯянд пеш аз оне ки ба муолиҷа шурӯъ мекунанд ё вақте ки як нафари бемор муолиҷа мешаванд, таъкид мекунанд ки дигар бемор нашавед. пас мо бинандаи азиз умед аз он мекунем ки ҳамеша тансиҳат бошед, хонаобод бошед, сарбаланд бошед ва хотиррасон мекунем ки такроран барномаро метавонед шоми рӯзи шанбе тамошо карда бошед ва ҳафтаи 1-2 маротиба мо барномаро манзури шумо мегардонем. агар суолу пешниҳоду дархостҳо дода бошед, метавонед тариқи рақамҳои иртиботӣ бо мо дар тамос бошед. бо умиди хонаободиву сарбаландӣ то дидори дигар худоҳофизӣ мекунем. худ ва атрофиётонро ҳамеша солиму бардам нигоҳ доред. худованд нигаҳбонатон бод. хайр.